నమస్తే, వెల్కమ్ టు ప్రజా టీవీ న్యూస్ విత్ అఖిల. బులెటిన్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్. దేశ యువతపై లాఠీ చార్జ్, టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగాన్ని తీవ్రంగా ఖండించిన పెద్దపల్లి ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ. డీఎస్పీ లాకప్ డెత్ అంశాలను పార్లమెంటులో లేవనెత్తుతాం, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మద్దతు, ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి. మంత్రి వివేక్, ఎంపీ గడ్డం వంశీ ఫ్లెక్సీలను చింపేసిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, రెండు గ్రూపుల మధ్య గొడవ, అడ్డుకున్న పోలీసులు. హోంమంత్రి అనితకు అంబటి రాంబాబు క్షమాపణ చెప్పాలి, కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట ఎంఆర్పీఎస్, ఎంపీఎస్ నేతల నిరసన. ఉపాధ్యాయుల మధ్య గొడవ, విద్యార్థులందరికీ టీసీలు ఇచ్చిన హెచ్ఎంను సస్పెండ్ చేసిన డీఈఓ. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, పిల్లల్లో చిన్నప్పటి నుంచే ప్రశ్నించే తత్వం పెంపొందించాలని పలువురు సామాజికవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రజాస్వామ్యం బలంగా ఉండాలంటే యువత, విద్యార్థులు సమాజంలో జరుగుతున్న అంశాలపై అవగాహనతో ప్రశ్నలు అడగాలని సూచిస్తున్నారు. అదే సమయంలో చదువుకున్న కొందరు వ్యక్తులు వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం సామాజిక సమస్యలపై మౌనం పాటిస్తున్నారనే విమర్శలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రతి పౌరుడు బాధ్యతాయుతంగా స్పందించడం అవసరమని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. तो मतलब आपके पिता भाइयों से बंटवारा हुआ होगा ना? आपस में किसी को 2 कमरे मिले होंगे, किसी को 3 कमरे मिले होंगे, ऐसे ही होगा। लेकिन हमारे पिताजी के पूरे शोभा में आके पिताजी संस्कार लगाए थे, लेकिन मम्मी पापा को सारा काम कर दिया था। उन्होंने सबको एक ले दिया, एक को ले दिया था, तो वो खत्म हो गए। दूसरी को शादी कर ली, तो वो कह रही मम्मी इधर ताला डाल रखा है, तो खोल हम लोग किराए को उठा लें, अभी सबको मिल गया, उसमें क्या लेना चाहिए? अपना अपना हिस्सा कौन है भाई थाना अध्यक्ष, कौन है राजेश? एक बात बता दें, तो थाना अध्यक्ष ताला खुलवा दे, ये बार आने जाना ना। देखो ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ, 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है अपनी सोच से। ठीक है, एक बार जाके देख लीजिए, घर का झगड़ा है उनकी ताई करवा दीजिए। नहीं, आप लोग थोड़ा टोपी लगा ली, बस करता खुलता नहीं कभी। आज करवा देंगे। अरे तो गरीब हैं, अरे मेरी बात करवा देंगे, पक्का करवा। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा फिर भूल गया मैं। तो अमिताभ गुप्ता, एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अभी से ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अब क्या, अब तो सैलरी में सब को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए दीजिए। 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं। अब 50 रुपए आजकल क्या होता है? क्यों ले आती हैं? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हुई हमारे घर में। अभी है तुम्हारी? नहीं, अकेले आया है ना। और आप लोग को क्या ये, आप लोग को क्या कमीशन थोड़ी है? तो बस हो गया। बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, पहली बात। ठीक है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बोलने लगे। नहीं, उनसे बाद में पूछना। सुन लो मेरी बात। भाई उम्र कितनी है? 13 साल है ना? तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल दो। हमारे और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। पढ़ाई तो फ्री है और आगे कॉपी किताब ये सब फ्री है। तो नहीं, 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहे नहीं। हाँ, 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना? हाँ, तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? क्या करें? चलो अभी चलो।
आदर ध्यान। నిన్న నీట్ పరీక్షల అవకతవకలపై దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు నిరసనలు చేపట్టగా నేడు భారత్ అమెరికా వ్యవసాయ అధికారిత ఒప్పందాలకు వ్యతిరేకంగా రైతు సంఘాలు ఆందోళనకు సిద్ధమయ్యాయి. విద్యార్థులు పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత కోరుతుండగా రైతులు వ్యవసాయ రంగ ప్రయోజనాలను కాపాడాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ రెండు అంశాలు దేశవ్యాప్తంగా చర్చాంశనీయంగా మారాయి. हम बता दो उसको बहुत मार लें। यहाँ से आजा। उसको अपना तनवीर रेन कवर भी लिया, रेन कवर पीछे रखा, मोनोपोर्ट में रखा है, मोनोपोर्ट में। सेव नहीं कराए हो आप? हाँ जी जसप्रीत तो है विशाले विशा के ना थानू करके मार इधर भी यार होटल में मनोज माना नहीं किया। मुझे दूर से मनोज सर के लग रहे हैं। दो पुरानी आते हैं, एक दो जोड़ दो भी आ रहा है। छोटा हेलो जी सर। 50 से 100 बसें नहीं 50 से 100 बसें ले रहा हूँ। हाँ हेलो सर, इन्होंने जाना है दिल्ली कह रहे हैं हमारी मीटिंग है, मीटिंग के लिए हम लोगों ने जाना था, लेकिन हमें हरियाणा हाँ ये सामने मैं फ्रेम किया देखिए और अभी दूर है मतलब हाँ बस पहुँचने वाले हैं और 2 मिनट में। यहाँ पे नशा मुश्किल नहीं करेंगे। अगर इन्होंने जाने दिया तो ठीक है, नहीं जाने दिया तो हम लोग अपना मंच लगाएंगे। आया जो अपना हाँ जी బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమం రాష్ట్ర ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన అంశాలను ప్రసవిస్తూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉద్యమకారులను అవమానించేలా మాట్లాడుతున్నారని ఆరోపించిన కేటీఆర్ తెలంగాణ ప్రజల భావోద్వేగాలను గౌరవించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరోసారి వాగ్వాదానికి దారితీశాయి. మాట్లాడితే ఒకటే చిల్లర మాట మాట్లాడతాడు. ఏమంటాడు? ఏ జాతి నీది, నీదేం జాతి? నేను చెప్తున్నా రేవంత్ రెడ్డి, ఏ జాతో కూడా నీకు చెప్పాల్సిన టైం వచ్చింది. ఉద్యమ టైంలో ఉద్యమకారుల మీదికి తుపాకీ ఎక్కుబెట్టిన పోరంబోకు జాతి అయితే మాది కాదు. ఉద్యమకారుల మీదికి తుపాకీ తీసుకొని వచ్చిన పోరంబోకు జాతి అయితే మాది కాదు. వలస పాలకుల సంక నాకుతూ సమైక్యవాదుల సంచులు మోసిన దగుల్బాజీ జాతి అయితే మాది కాదు. తెలంగాణ తొలి ప్రభుత్వాన్ని 50 లక్షల రూపాయలతో ఒక ఎమ్మెల్యేను కొనుగోలు చేసి దొరికిపోయిన లుచ్చా జాతి అయితే మాది కాదు. తెలంగాణ సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద 100ల కొద్ది కేసులు వేసి ఆపాలని చూసిన దివానగాళ్ల బ్యాచ్ అయితే మాది కాదు. అబద్ధాలు, విద్వేషాలు, బూతులతో ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టి బతికిన చిల్లర జాతి మాది కాదు. ప్రాజెక్టులను బాంబులతో పేల్చేసే అధమ జాతి మాది కాదు. నీళ్లున్నా ఇచ్చే వ్యవస్థ ఉన్నా జనాలకు అందించలేని అసమర్థ జాతి కాదు మాది రేవంత్ రెడ్డి. ఉద్యోగాలు అడిగితే ఎండ్రిందాగుమని, బాయిల దుంకుమని, నీళ్లు అడిగితే రక్తం జల్లుకొమ్మని రాక్షస జాతి మాటలు మాట్లాడే జాతి మాది కాదు. అన్ని బాగు చేసి అప్పజెప్పినా ప్రజారంజకంగా పరిపాలించకుండా
వానికి వీనికి మూటలు మోసి జనాలను హింసించే రాక్షస నికృష్ట జాతి మాది కాదు. తెలంగాణలో ఉన్నాయి రెండు జాతులు. ఒకటి తెలంగాణను ప్రేమించే జాతి, రెండోది రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసే జాతి. ఎవడిది ఏ జాతో తెలంగాణ ప్రజలకు బాగా తెలుసు. ఎవరు తెలంగాణ తెచ్చిండ్రో, ఎవరు తెలంగాణను ఇవాళ వంచిస్తున్నాడో, ఎవడు తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తున్నాడో అందరికీ తెలుసు. నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం అబ్బిపురంలో భూ వివాదం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. స్థానిక మహిళ అనసూయమ్మ పొలంలో దారి వేయడాన్ని అడ్డుకోవడంతో కొందరు వ్యక్తులు ఆమెపై దాడి చేశారనే ఆరోపణలు వెలువడ్డాయి. ఈ ఘటనలో మహిళ గాయపడినట్లు సమాచారం. బాధితురాలు ఏఎస్పేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలుస్తుంది. ఘటనపైన న్యాయం చేయాలని బాధిత కుటుంబం కోరుతుంది. ఎనిమిది మంది వచ్చి నన్ను నా కొడుకును కొట్టి కత్తులతోనూ వెంకట్రావు అనే వ్యక్తి నా జాకెట్లో చెయ్యేసి జాకెట్ అంతా చీరంతా చింపేసి వెళ్ళ దారంతో కూడా లాక్కొని పోయేసి కొట్టి ఆడ పడేసిపోయారు. కాళ్ళ చేత కత్తులతో కొట్టారు మమ్మల్ని. ఈ కత్తులతో మాకు చేతులు దెబ్బలు చూడు ఇక్కడ తగిలింది. జాకెట్ అంతా చింపేసిండు. మంగళసూత్రం మెల్ల కూడా లేకుండా పెరుక్కుని వెళ్ళిపోయిండు. వెంకట్రావు వాళ్ళ నాన్న ఊసా వెంకటేశ్వర్లు వాళ్ళు మొత్తం 8 మంది వచ్చిండ్రు. మమ్మల్ని ఈ పని చేసిండ్రు. అదేమనంటే మేము నాయకులము అని అంటున్నాడు. జనసేన ఊసా వెంకట్రావు, ఊసా వెంకటేశ్వర్లు, ఊసా పెద్ద వాళ్ళ నాన్న వెంకటేశ్వర్లు, ఆలూరి వెంకటేశ్వర్లు మొత్తం 8 మంది. ఆడవాళ్ళు సులోచనమ్మ వాళ్ళ భార్య, వెంకట్రావు భార్య పేరేం పేరు నాకు రమణమ్మ, మొత్తం గడ్డం రమణమ్మ, మొత్తం 8 మంది మమ్మల్ని కత్తులతో చెలిగి మమ్మల్ని అందరిని కొట్టేసి ఆడ పడేసిపోయారు మా ఇద్దరిని. వ్యవసాయ వెంకట్రావు ఈ పని చేస్తున్నాడు. అదేమంటే నేను అధికార పార్టీలో ఉన్నాను అంటున్నాడు. జనసేన పార్టీ అని చెప్తున్నాడు. ఈ వెంకట్రావు చేసే నెలలో మొత్తం వాళ్ళు 8 మంది ఆడవాళ్ళు మగోళ్ళు 8 మంది. మేమిద్దరము 5 మంది మగోళ్ళు. వెంకట్రావు రవి ఈజం చేస్తున్నాడు. జనసేన పార్టీ అని చెప్పి అంటున్నాడు. జనసేన పార్టీ అయితే ఈ మంది ఏమని చెప్పిండ్రు పైన అధికారులు. అట్టని ఎందుకు పెడుతున్నారు? ఆల్రెడీ 1 వీక్ బ్యాక్ కూడా ఎవరన్నా చేస్తారా? ఆడ మనిషి మీద ఈ రకంగా వాళ్ళ అమ్మ లాంటి దాన్ని నేను ఈ పని చేయొచ్చునా? వాళ్ళ అమ్మాయినా ఒకటే, నేనైనా ఒకటి. మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని ఏకలవ్య మోడల్ స్కూల్లో నీటి సమస్యపై విద్యార్థులు ప్రశ్నించగా రీజినల్ కోఆర్డినేటర్ ఆఫీసర్ ఆగ్రహంగా స్పందించిన ఘటన వివాదాస్పదంగా మారింది. తాగునీటి కొరతపై అడిగిన విద్యార్థులను చెప్పుతో కొడుతున్నాడంటూ బెదిరించారనే ఆరోపణలు వెలువడ్డాయి. ఈ ఘటనపై విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుండగా సంబంధిత అధికారుల వైఖరిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వెలుగులోకి రావాల్సి ఉంది. మేడం, మీరు వాటర్ ప్రాబ్లం ఉన్నదంటే మీరు ఎవరు మమ్మల్ని అడగడానికి అంటే చెప్పుతో కొడతా అన్నది. ఎందుకు కొడతా అన్నదో కొట్టమనండి. చెప్పుతో కొడతా అన్నది ఎందుకు కారణం? మేడం చెప్పుతో కొడతా అన్నది. చెప్పుతో even doesn't student have to right to question the teachers. Even we have the right to question. So what we have to do is గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా మేము ప్రాబ్లం చెప్తా అంటే కొట్టడానికి వస్తున్నారు. మేడం చేయబట్టి గుంజింది. ప్రాబ్లం చెప్పినాం. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కూడా ఉంది. ప్రాబ్లం చెప్తా అంటే కొట్టడానికి వచ్చింది. మేడం మమ్మల్ని కొట్టారు. వాళ్ళు ఎవరు కొట్టడానికి? ఇప్పుడు వరకు మా పేరెంట్స్ దగ్గర పోలే. పేరెంట్స్ కి చెప్తామన్నా ఏమైతే. బాన్స్వాడ మాతా శిశు ఆసుపత్రిలో సిజేరియన్ అనంతరం పలువురు బాలింతలు అస్వస్థకు గురైన ఘటనపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు స్పందించారు. నిమ్స్ లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించిన ఆయన ఘటనపై ఉన్నత స్థాయి విచారణ జరిపి బాధితులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాప్తి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని ఆరోపించారు. బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం, తగిన పరిహారం అందించాలని కోరిన హరీష్ రావు ఆరోగ్య వ్యవస్థ పరిరక్షణలో లోపాలపై ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మాజీ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. పార్టీ మారినా పోచారం రాజకీయంగా తప్పు నిర్ణయం తీసుకోరని వ్యాఖ్యానించారు. ఒకప్పుడు స్పీకర్ గా ఉన్న వ్యక్తి ఇప్పుడు ఏ పార్టీలో ఉన్నారు చెప్పుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారని అన్నారు. అలాగే తనను నమ్మించిన నేతలు మోసం చేశారని ఆరోపిస్తూ రాజకీయాల్లో విశ్వాసానికి విలువ తగ్గిందని కేటీఆర్ విమర్శించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చాంశనీయంగా మారాయి. గాచారం బాగలేకనే పోచారం వేరే దాయిలో పోయింది. గంతే, ఏం లేదు. గాచారం బాగలేదు ఆయన. ఎవడన్నా తెలిసి మునిగే పడవ ఎక్కుతాడా? అసలు నాకు అర్థం కాదు. ఆ కాంగ్రెస్ అనేది ఉంటుందా? అసలు ఉండే పార్టీ గన్లో పోయి ఇక నేను మొదలు పుట్టుక కూడా నాది కాంగ్రెస్లే పుట్టినా అని చెప్పి డైలాగులు కొట్టి అందులో పడ్డాడు. పడి ఇవాళ గిలగిలా కొట్టుకునే పరిస్థితి. కుడితిలో పడ్డ ఎలక కదా కొట్టుకున్నట్టు ఇవాళ మింగలేక కక్కలేక ఈ వయస్సులో ఏం కర్మాది నాకు అర్థం కాదు. ఏ పార్టీలో ఉన్నారో కూడా చెప్పుకోలేని పరిస్థితి. నిన్న మొన్నటిదాకా స్పీకర్ గా పనిచేసిన పెద్ద మనిషికి ఇలా ఏ పార్టీలు ఉన్నవా అంటే చెప్పలేని పరిస్థితి. ఇంతకంటే అవస్థ అవసరం ఆ పెద్ద మనిషికి. అందుకే నేను మీకు చెప్పేది ఒకటే, ఎలక్షన్ ఎప్పుడొచ్చినా, ఎలక్షన్ ఏ రోజు వచ్చినా పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని ఓడగొట్టడమే లక్ష్యంగా మనం పనిచేద్దాం. ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ను బొందబెట్టాలి. పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు దేవుని మీద ఒట్టేసి ఏదైతే మాట తప్పిండో, తెలంగాణ తిరుమల కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన నిధులతో ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు స్వయంగా వచ్చి తెలంగాణ తిరుమలలాగా డెవలప్ చేస్తా అంటే బ్రహ్మాండంగా కోట్లాది రూపాయలు నిధులు ఇచ్చిండు. ఆ రోజు ఏం చెప్పిండు ఆ పెద్ద మనిషి? బొందిలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మీతోనే ఉంటా అన్నాడు. మరి అలా ఏమైంది? ఏం అవసరం వచ్చింది? దేవుడి మీద ఒక రేవంత్ రెడ్డి ఒట్లు పెట్టి మోసం చేస్తాడు అనుకున్నా. పోచారం గారు కూడా మోసం చేసిండు. హైదరాబాద్ లోని కేబీఆర్ నేషనల్ పార్క్ లో భారీ కొండచిలువ ప్రత్యక్షమై సందర్శకులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. సుమారు 20 అడుగుల పొడవున్న ఈ కొండచిలువ పార్క్ లోని వాకింగ్ ట్రాక్ ను నెమ్మదిగా దాటింది. దాదాపు కొన్ని నిమిషాల పాటు ట్రాక్ పైనే కదులుతూ వెళ్లిన ఈ దృశ్యాన్ని అక్కడున్న వాకర్లు ఆసక్తిగా వీక్షించారు. కొందరు తమ మొబైల్ ఫోన్ లో వీడియోలు చిత్రీకరించగా అవి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ప్రాంతంలో ఇటువంటి దృశ్యాలు సహజమేనని అధికారులు తెలిపారు. ఫుడ్ అయిన తర్వాత కథలు పడుతుంది వస్తాయి. అసలు 11 ఫీట్ ఉంటుంది ఒక బాత్రూమ్ ఎక్కడ ఆగకుండా ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది. అంత శాంతి కాదు ప్రోగ్రామ్ ఖమ్మం జిల్లాలో మైనర్ బాలికపై జరిగిన ఘటనపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు స్పందించారు. బాధిత బాలికను పరామర్శించిన ఆయన ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ స్పందించిన తర్వాతే ప్రభుత్వం కదిలిందని ఆరోపించిన హరీష్ రావు బాధిత కుటుంబానికి తక్షణమే ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించి అన్ని విధాలా ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. బాలికకు మెరుగైన వైద్యం అందించడంతో పాటు కుటుంబానికి దీర్ఘకాలిక సహాయం కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అదేవిధంగా గతంలో కూడా నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఖమ్మంలో ఒక మైనర్ బాలిక రేప్ జరిగితే ఆ రోజు కూడా బీఆర్ఎస్ స్పందించేదాకా ప్రభుత్వం రాలేదు. మేము రాగానే హడావిడిగా సీతక్కలు, తుమ్మల గారు, ఇంకోరు మా వెంటనే వాళ్ళు వచ్చింది తప్ప అప్పటిదాకా ఎవరు రాలే. ఆ అమ్మాయి కూడా ఇంకా కూడా ఆసుపత్రిలోనే ఉంది. ఆ అమ్మాయిని కూడా పరామర్శించాం.
ఆ పసిపాపను కూడా మాట్లాడినాం. ఆ అమ్మాయి పాపం కాళ్ళు నిలబడే పరిస్థితి లేదు. ఆ అమ్మాయి తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడడం ఇంకా కష్టమే అని చెప్పి డాక్టర్లు చెప్తా ఉన్నారు. ఆ అమ్మాయి నడుము నుంచి కింది భాగం ఏది కూడా పనిచేయడం లేదు. యూరిన్ గాని, మోషన్స్ గాని, కాళ్ళు నడవడం గాని ఇవన్నీ చాలా కష్టం అని చెప్పి పాపం డాక్టర్లు చెప్తా ఉన్నారు. నేను అందుకే ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరుతున్నాం, ఆ అమ్మాయికి కనీసం ఒక 20-25 లక్షలు, ఎందుకంటే లైఫ్ లాంగ్ అమ్మాయి చిన్న 8వ తరగతి చదువుతున్న అమ్మాయి, లైఫ్ లాంగ్ మైనర్ బాలిక. ఆ అమ్మాయి ఎలా బతకాలి? లైఫ్ లాంగ్ ఆ అమ్మాయి మరి వీల్ చైర్ మీదనే జీవితాన్ని నడపాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల కనీసం ఒక 25 లక్షల రూపాయలు ఆ అమ్మాయికి ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చి ఆ అమ్మాయి తన జీవితంలో నిలబడే విధంగా ఆ అమ్మాయిని, ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమం ఉద్రిక్తంగా మారింది. పార్లమెంటు ముట్టడి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విద్యార్థులు యువతపై పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేశారనే ఆరోపణలు వెలువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడినట్లు సమాచారం. గాయపడిన వారికి వైద్యం అందించేందుకు వచ్చిన వైద్య సిబ్బందిపైనే పోలీసులు దాడి చేశారంటూ కొందరు వైద్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిరసనకారులను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు బలప్రయోగం చేశారని, అయినప్పటికీ ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని విద్యార్థి సంఘాలు ప్రకటించాయి. ఇదే సమయంలో నిరసన ప్రాంతంలో ఓ బాలుడు కూడా గాయపడినట్లు సామాజిక మాధ్యమంలో ప్రచారం జరుగుతుంది. అయితే ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ఆరోపణలపై అధికారిక స్పందన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. పరిస్థితిని అదుపులో ఉంచేందుకు భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी साला चोर है, चोर है, चोर है। मोदी साला चोर है, चोर है, चोर है। మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు తమ పూర్తి మద్దతు ఉంటుందని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి తెలిపారు. డిలిమినేషన్ బిల్లుతో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఎలాంటి అన్యాయం జరగదని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతుందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో డీఎస్పీ కుంభకోణం జరిగిందని ఆరోపిస్తూ ఈ అంశాన్ని పార్లమెంటులో లేవనెత్తుతున్నట్లు వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో లాకప్ డెత్ కేసులు పెరుగుతున్నాయంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సమయం కావాలని చెప్పి కూడా మేము అంశాలు లేవనెత్తడం జరిగింది. సో ఈ రాబో సెషన్ సవ్యంగా నడుస్తుందని చెప్పి కూడా మేము ఆశిస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ విషయాలన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున మేము పార్లమెంట్లో ఇవన్నీ కూడా లేవనెత్తానని చెప్పి తెలియజేస్తాం. ఇదివరకే మేము మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మేము సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఏ విధంగా వచ్చినా ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మా లీడరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా మేము మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకి సో సౌత్ స్టేట్స్కి అన్యాయం జరిగే విధంగా అయితే ప్రపోజ్ చేయలేదు. ప్రపోర్షనేట్గా 50% సీట్స్ పెంచుతామని చెప్పి మాకు ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి అదేవిధంగా అయితే ఇక్కడ కూడా నష్టం జరిగే పరిస్థితులు ఉండవని చెప్పి కూడా ఇవన్నీ కూడా లేవనెత్తున్నాం. ఈరోజు అడిగినాం. ఈరోజు అఖిలపక్ష సమావేశంలో ఏపీ ఇప్పటి వరకు చాలా పెండింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఏపీ ఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ కూడా ఈరోజు చాలా ఇష్యూస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా సార్ట్అవుట్ చేయాలని చెప్పి
ఈరోజు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్ అయితే ప్రస్తుతానికైతే లిస్టులో లేదు. రెండు ఒకటే వస్తాయి, మహిళా రిజర్వేషన్ డీలిమిటేషన్ లేదు. ఈరోజు ఇప్పుడైతే ఈరోజు పెట్టిన లిస్టులో అయితే లేదు. బట్ మేము డిఎస్సి పేపర్ లీక్ స్కామ్ కానీ డిఎస్సిలో జరిగిన అవకతవకల గురించి మేము లేవనెత్తాము. వాటి గురించి ఖచ్చితంగా హౌస్లో మేము దానిపైన మేము మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అదే లా అండ్ ఆర్డర్ అయితే పూర్తిగా విఫలమైంది. ఈరోజు లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ చాలా బ్యాడ్గా ఉందని కూడా చెప్పాము. గత 4 వారాల్లో 4 లాకప్ డెత్లు జరిగాయి. మరీ దారుణంగా పాపం చనిపోయిన బాధితులు వాళ్ళందరూ కూడా వీడియోలు రికార్డ్ చేసి పెట్టడం జరిగింది. వీటన్నిటి గురించి కూడా మేము మాట్లాడాము. ఇవన్నీ కూడా గట్టిగా సభలో ప్రస్తావిస్తామని చెప్పి ఈరోజు సుబ్బారెడ్డి గారు మాట్లాడడం జరిగింది. ఈరోజు పొగాకు రైతులు కానీ, అదేవిధంగా ఆక్వా ఫార్మర్స్ గురించి కానీ, మిగతా రైతాంగం అంతా కూడా పూర్తిగా అగ్రేరియన్ క్రైసిస్ జరుగుతోందని చెప్పి కూడా మేము ఈరోజు మాట్లాడడం జరిగింది. సో రైతుల సమస్యలు అన్నీ కూడా సరైన ఫార్మాట్లో మేము దాన్ని పుట్టం చేసి ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాం. థ్యాంక్ యూ. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.